وزارت اتفاق رائے۔ احسن اقبال سے میری پہلی ملاقات 1990 کی دہائی میں ہوئی تھی۔ یہ پنجاب ٹورزم کارپوریشن کے سربراہ تھے اور سیاحت کے فروغ کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ وہ ایک سرسری ملاقات تھی، لیکن وہ ملاقات مجھے ان کی انرجی، کمیونیکیشن اور کتاب بینی کا فین بنا گئی۔ دوسری ملاقات بلکہ ملاقاتوں کا سلسلہ 1997 میں شروع ہوا۔ یہ میاں نواز شریف کی دوسری حکومت میں پلاننگ کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین بنے اور ویژن 2010 لانچ کر دیا۔ وہ ایک حیران کن منصوبہ تھا۔ پورا پاکستان اس کا مذاق اڑا رہا تھا، اخبارات میں کالم لکھے جا رہے تھے اور حکومتی وزراء اپنے ہی منصوبے پر جگتے مار رہے تھے۔ شیخ رشید اس زمانے میں لیبر اینڈ مین پاور کے وفاقی وزیر تھے۔ وہ ایک دن پریس کانفرنس میں بول پڑے، ہمیں اگلے سال کا پتہ نہیں اور یہ 2010 کی پلاننگ کر رہا ہے۔ میرا اس زمانے میں احسن اقبال کے ساتھ رابطہ ہوا۔ ہم نے اکٹھے سفر بھی کیے، کھانے بھی کھائے، کتابیں بھی شیئر کی اور لمبی گفتگو بھی کی۔ مجھے ان ملاقاتوں میں محسوس ہوا یہ شخص مستقبل بین ہے، یہ سمجھتا ہے ٹائم فصل کی طرح ہوتا ہے۔ ہم اگر آج وقت کی زمین پر کل کی فصل کاشت نہیں کریں گے تو ہم مستقبل میں بھوکے ننگے سوئیں گے۔ چنانچہ ہمیں 1998 میں 2010 کی پلاننگ کرنی چاہیے۔ بہرحال وقت گزرتا رہا۔ 12 اکتوبر 1999 آ گیا۔ جنرل پرویز مشرف نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ نواز لیگ سے کاف لیگ نکلی اور وہ تمام لوگ جو کبھی نواز شریف پر اپنے بچے قربان کرنے کے دعوے کرتے تھے وہ ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ کاف لیگ کو احسن اقبال بھی چاہیے تھا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اور پھر مدت تک اس انکار کی سزا بھگتی۔ احسن اقبال پڑھی لکھی مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے، کرائے کے مکان میں رہتا تھا اور اخراجات پورے کرنے کے لیے یونیورسٹی میں پڑھاتا اور کنسلٹنسی کا کام کرتا تھا۔ احسن اقبال نے اس زمانے میں مدینہ یونیورسٹی میں نوکری بھی کی۔ بہرحال قصہ مزید مختصر۔ نون لیگ 2013 میں تیسری بار اقتدار میں آ گئی۔ یہ ایک بار پھر پلاننگ کمیشن کا وزیر بنا اور ایک بار پھر ویژن 2025 لانچ کر دیا۔ وہ دور بھی نون لیگ کے باقی ادوار کی طرح افراتفری کا زمانہ ثابت ہوا۔ عمران خان کا دھرنا شروع ہوا، پاناما سکینڈل آیا اور ملک میں سیاسی مارا ماری شروع ہو گئی۔ عمران خان اس زمانے میں احسن اقبال کو طنزاً پروفیسر اور قائد اعظم کہا کرتے تھے۔ 2017 میں چودھری نثار علی خان نے پارٹی چھوڑ دی تو وزارت داخلہ کا قلمدان احسن اقبال کے پاس آ گیا اور یہ علامہ خادم حسین رضوی کی توپوں کا نشانہ بننے لگا۔ بہرحال وہ دور بھی گزر گیا۔ الیکشن کی مہم شروع ہوئی تو 6 مئی 2018 کو احسن اقبال پر قاتلانہ حملہ ہو گیا۔ قسمت اچھی تھی، گولی دل کی بجائے کوہنی پر لگ گئی۔ اس گولی کا اثر آج بھی احسن اقبال میں موجود ہے، اس کا بازو پورا نہیں کھلتا۔ یہ بہرحال پاکستان تحریک انصاف اور سلیکٹر کی پوری کوشش کے باوجود الیکشن جیت گیا اور یہاں سے اس کا نیا دور شروع ہو گیا۔ احسن اقبال کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کرپٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ فطرتاً بہادر اور رازدار بھی ہے۔ آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بھی اس سے کوئی راز نہیں اگلوا سکتے۔ احسن اقبال کے خلاف کرپشن کا کوئی کیس نہیں بنا تو اس کے خلاف نارووال سپورٹ سٹیڈیم کا کیس بنا دیا گیا اور اسے نیب کے منہ میں دے دیا گیا۔ یہ 1.5 سال یہ کیس بھی بھگتتا رہا اور 2 ماہ نیب کی حراست میں بھی رہا۔ بہرحال یہ اس طوفان سے گزر کر ایک بار پھر پلاننگ کا وفاقی وزیر بن گیا ہے اور یہ اس بار بھی ملک کے مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ احسن اقبال نے چند دن قبل قوم سے چائے کے 1-2 کپ کم کرنے کی درخواست کی اور یہ درخواست سوشل میڈیا پر مذاق بن گئی۔ قوم کا رد عمل حیران کن تھا اور یہ ثابت کرتا ہے ملک میں عقل کی بات جرم بن چکی ہے اور ہم صرف جذبات میں زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ چائے نہ صرف صحت کے لیے مضر ہے بلکہ ہم سالانہ چائے کی امپورٹ پر 2-250 ارب روپے بھی خرچ کر دیتے ہیں۔
यूं हम एक तरफ चाय की इंपोर्ट पर कसीर सरमाया जाया कर रहे हैं और दूसरी तरफ चाय 11 बीमारियों का बाइस भी बन रही है, और इन बीमारियों में ब्लड प्रेशर, नींद की कमी और बदहजमी भी शामिल है। आप किसी भी बीमारी में मुब्तला होकर डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको चाय और सिगरेट की कमी का मशवरा देगा। लिहाजा एहसन इकबाल ने 1-2 कप चाय कम करने का मशवरा देकर क्या जुर्म कर दिया। हम दरअसल मिनहैसुल कौम अक्ल की बात सुनना, पढ़ना और समझना ही नहीं चाहते। आपको याद होगा 3.25 साल कबल गुलाम सरवर खान ने गीजर को लग्जरी कहा था। सूबाई स्पीकर मुश्ताक गनी ने 2 की जगह 1 रोटी और अली अमीन गंडापुर ने चीनी कम इस्तेमाल करने का मशवरा दिया था, तो वो लोग भी मजाक बन गए थे। और आज अगर हुकूमत बिजली कम इस्तेमाल करने, मार्केटें 9 बजे बंद करने और बिला वजह गाड़ी न चलाने का मशवरा दे रही है, तो ये भी मजाक है। क्या कौमों को बचत नहीं करनी चाहिए? और क्या हम सबको अपने वसाइल की चादर में नहीं रहना चाहिए? पूरा जापान और चीन ग्रीन टी पीता है, पूरी अरब दुनिया कहवा पीती है। क्यों? क्योंकि दूसरी आलमी जंग के बाद जापान और इक्तसादी पाबंदियों की वजह से चीन के पास चाय खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। लिहाजा इन लोगों ने लेमन ग्रास उगाई और ये आज तक ग्रीन टी पी रहे हैं। इससे उनकी सेहत भी अच्छी हो गई और सरमाया भी बच गया। पूरी दुनिया में पुश बटन की टूटियां, सेंसर वाली लाइट्स और इंस्टेंट गीजर लगाए जाते हैं, और लोग सफर के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टैक्सियां, साइकिल और पांव इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पानी, बिजली, गैस और पेट्रोल की बचत करते हैं, जबकि हमारी गाड़ियां गैराज के अंदर भी ऑन रहती हैं और ड्राइवर एसी लगाकर इसमें लेटे रहते हैं। हम पूरी सर्दियां गीजर भी ऑन रखते हैं और कमरों में 10-10 लाइट्स भी जलाते हैं, और हमारे बाजार भी सारी रात खुले रहते हैं। आखिर इस फजूल खर्ची की कीमत कौन चुकाता है? मुल्क को हर साल अरबों डॉलर का पेट्रोल, कोयला और गैस इंपोर्ट करनी पड़ती है, और हमारा जेरे जमीन पानी भी तेजी से खत्म होता जा रहा है। कौम को इस फजूल खर्ची से किसी ने तो रोकना है, किसी ने तो कौम को हकाइक बताने हैं, लेकिन हम कभी कम रोटियों को मजाक बना लेते हैं और कभी गैस, बिजली, पेट्रोल और चाय की बचत को। क्या ये अक्लमंदी है? मैं वक्त के साथ साथ कन्विंस होता जा रहा हूँ, हम बैक वक्त ज़हीन और नालायक कौम हैं। हम अगर करना चाहें तो हम एटम बम भी बना लेते हैं और 3 बरसों में FATF की सारी शराइत भी पूरी कर देते हैं। और हम अगर ना करना चाहें तो हम 75 बरस बाद भी बुनियादी इश्यूज पर कौम में इत्तफाक राय पैदा नहीं कर सकते। चुनाचे हम बैक वक्त इंतहाई नालायक और इंतहाई ज़हीन हैं। आप देख लें, हम कलील वसाइल में कितनी शानदार जिंदगी गुजार रहे हैं और हम इनफरादी सतह पर कितने कामयाब हैं। मेरा दावा है, हम में से हर शख्स अपने वालिदैन के मुकाबले में बेहतर जिंदगी गुजार रहा है। हमारे फकीर भी अपने वालिदैन से ज्यादा सहूलतों को एंजॉय कर रहे हैं। हम मजीद भी आगे बढ़ सकते हैं, बस हमने कुछ अहम फैसले करने हैं, और इन फैसलों में तवानाई में खुद कफालत भी शामिल है। हमें रोजाना 4,35,000 बैरल पेट्रोल चाहिए, जबकि हम सिर्फ 70,000 बैरल पैदा करते हैं। फर्क 3,65,000 बैरल है। हमारी गैस की जरूरत 4100 MMCFD है, जबकि पैदा 3,496 हो रही है। LPG की जरूरत 4600 मिलियन टन है और पैदा 2083 मिलियन टन हो रही है, और कोयले की जरूरत 1 करोड़ टन सालाना है, जबकि हम 1/4 पैदा कर रहे हैं। हमारे पास इन चारों जरूरतों के कुदरती वसाइल मौजूद हैं, लिहाजा हमें फौरी तौर पर इनकी पैदावार अपनी जरूरत के बराबर करनी होगी, और इसके लिए हमें खा कुछ भी करना पड़े,
हमें करना चाहिए। दूसरा, हमें इन 4 जरूरतों की राशनिंग भी करना होगी। हम जरूरत की हद से ज्यादा किसी को बिजली दें और ना पेट्रोल, गैस, कोयला और पानी, ताकि लोगों में बचत का रुझान पैदा हो सके। तीसरा, हम लोगों को बजट बनाकर दें। हुकूमत लोगों को गाइड करे, आप 30,000 रुपए में कैसे गुजारा कर सकते हैं और आप अपनी आमदनी में कैसे इजाफा कर सकते हैं। और ये काम एहसन इकबाल जैसा शख्स ही कर सकता है। आप इसे कौम को समझाने की जिम्मेदारी दें और ये हमें समझाए, अगर सारी रात मार्केटें खुली रहेंगी या शादी ब्याह और तकरीबात पर इसराफ होगा तो इसका आम आदमी की जेब और सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा और कौम को इसकी क्या क्या और कहां-कहां कीमत अदा करनी पड़ेगी, ये कौम को बताए। आपके पास 2 ऑप्शन हैं। आप सारी रात मार्केटें खोलकर 2 माह में श्रीलंका बन जाएं, या फिर बिजली, पेट्रोल, गैस, चाय, कुकिंग ऑयल और आटा कम करके खुशहाल जिंदगी गुजार लें। कौम को बहरहाल इस वक्त रहनुमाई और इत्तफाक दोनों की जरूरत है और ये काम सिर्फ एहसन इकबाल कर सकता है। चुनाचे आप इसे इत्तफाके राय का वजीर बना दें। मुल्क को इस वक्त इस वजारत की सबसे ज्यादा जरूरत है।